सानू जिहड़ा ना वो भी अपनी जुबान दे विच ही एक दूजे नाल गलबात करनी चाहिए, ना कि एक ओबड़ बोली दे विच असीं आपस च गुफ्तगू करिए तो अपनी जुबान नूं मार दईए। दूसरी गल है कि पंजाबीयत के उत्ते फख्र करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम फख्र नहीं करोगे अपनी जुबान के उत्ते, अपनी कल्चर के उत्ते, अपनी सकाफत के उत्ते और अपनी तारीख के उत्ते, उन्नी देर तक तुहानू ना कोई एतमाद आना है कि असीं अगे जाइए। अपने बच्चों को दसो, क्योंकि इस जो भी असां अज तक पढ़िया वे खास तौर पर मुताले पाकिस्तान वो पंजाब के बारे कोई गल बात नहीं हैगी। ईवन किसी अज के नौजवान बच्चे को जो मैट्रिक पढ़ता है उन्होंने सिर्फ कहो कि पंजाब के 5 हीरो दस दे जिन्हें बैरूनी हमलावरां डक्का लाया हो, ना तक नहीं आते। बाकी तो वो दसना, उन्होंने तारीख दसना वो दूर की गल है। इसलिए कट जो ना बहुत जरूरी है। मैं तेन आलमी जुबान कहना क्योंकि दुनिया चले जाओ, दुनिया कितने भी चले जाओ, अगर अंग्रेजी आलमी हो सकती है तो पंजाबी भी आलमी जुबान है। जिथे भी जाते हो तुहानू पंजाबी मिलते हैं, वो बॉर्डर देश पार के होने, उस पार के होने या दुनिया के किसी भी इलाके च होने। इसलिए मेरा ख्याल है बड़ी अहम जुबान है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बोलनी भी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए है, पढ़नी भी चाहिए है। अदब कल्चर जो भी साडे बजुर्गों ने ते सूफी शोहरा ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ हर मुल्क अपनी जबान अगे फरोग देता है। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान तुम देख लो, साढ़े जितने दूसरे सूबे ने वो अपना दिन मनाते हैं, सिंध कल्चर डे मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के पाकिस्तान के साडा असी पंजाबी ज़्यादा होने के बावजूद भी असी पंजाबी नूं कोई दिन नहीं मनाते। तो अज असी ऐद करिए कि हर साल 21 फरवरी नूं पंजाबी डे मनाया जाएगा और असी पंजाबी जबान नूं फरोग देवांगे। माँ बोली बचाने खातर पंजाबी नूं सिलेबस का हिस्सा बनाने खातर आओ साडे नाल रलत करो। यकीन मनो असी अपनी रिच सकाफत छड्ड के रुल गए। साडी धरती ते सोहणे माहिए टप्पे ढोले ते काफियां ढालण वाले किधरे गुम हो गए ने। उच्चियां तालां लाउण वाले भट्टियां शौकतां लुहारां रेशमां मुल्तानी करां ते माइयां भागियां ने जमना छड्ड दिता है। एक प्रोग्राम दे तहत होया है, इस तरह नहीं होया कि आओ कि मतलब इस जबानी तबीयत पीछे रह गई है। ये कोई अचानक या कोई अनहोनी गल नहीं है, प्लान के तहत इस तरह की चीज़ है। देखो तुम रहंदे इत्थे हो, जंपल इत्थे दी हो, पहनावे इत्थे दे पांदे हो। दिन बुनियादी तौर पर जिस तरह तुसें दस्सिया ना कि यही कमज़ोरी नूं हाईलाइट करना, असीं ओदी अहमियत नूं उजागर करना में कि बोली अगर ना बोलांगे और ख़त्म हो जाएगी। और यूनैस्को की रिपोर्ट के मुताबिक ये कि ਜਿਹੜੀਆਂ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ भी है। ਉਹਦੀ मेन रीज़न सिर्फ और वजह यही है कि ये जुबान के बोलने वाले ये जुबान नहीं बोलते। और अज का दिन जड़ा ना इसकी याद दवांदा वे कि जेडे पंजाबी ने वो भी अपनी जुबान नूं सांभण और इसकी बका वास्ते कोशिश करन। और ये लिए एक होर बड़ा जरूरी काम है कि वो स्कूलों के लागू की जाए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹੋ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਮਤਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਮਤਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡੀ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਜੇ, ਨਖੇਧ ਕੰਮ ਜੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਤ, ਨਵੇਂ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ। जी
ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਟੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਟੱਪੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਉਜੜਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਮਿਰ ਜ਼ਹੀਰ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ PhD ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਸਾਇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ, ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ 5 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਂਡੇਂਜਰਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਸਲ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਟਮਕਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16-17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਨ ਤੇ 3-4 ਪਖਤੂਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, तमाम ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਪਠਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵੀਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।